जय जगन्नाथ सांग माने तो फ्रेंड आज आम 2 मे फास्ट शिफ्ट रे जितक भी आमर ओडिया ग्रामर क्वेश्चन आसाला ताकू डिटेल्स रे आलोचना करवा जहाद्वारा जदि आपण एग्जाम रे सब क्वेश्चन आसूची जेपरी आपण मैंने भूल न करते देखु या पूर्व आम बहुत सारा ओडिया ग्रामर पीआईक्यू क्वेश्चन को डिस्कसन करें देखी ना डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक देदेवी चेक कर ओके जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज यार गोटे सब्सक्राइब करदेव देख प्रथम क्वेश्चन आमर संधि आसी पुनः युक्त आगमन यहाँ कौन हम प्रथम कह संधि कौन संधि हूँ परस्पर सन्निहित कौन ना परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण और पर पदर प्रथम वर्णर मिलन को आम संधि कही था संधि आमर केते प्रकार 3 प्रकार गोटे हूँ स्वर संधि गोटे हूँ व्यंजन संधि आ गोटे हूँ विसर्ग संधि तो देख यहाँ देख ल कौन अच्छी विसर्ग मात्रा अच्छी तेणु यहाँ हूँ विसर्ग संधि आ विसर्ग संधि रे सूत्र अच्छी जिते आमर विसर्ग पर आ रोचे यहाँ आमर पर पदरे रा होपरी आमर सूत्र फल है पुनः युक्त आगमन कौन है ना देख विसर्ग कटिगला रा लगे देख विसर्ग जगह रा लगे पुनरागमन भावुची बुझीपार सेकेंड क्वेश्चन देख यह भितर क्यों पदरे उपसर्ग व्यवहृत होना यहीटा जाना गले प्रथम आपन को उपसर्ग चैप्टर भलसे पढ़ा पड़ो उपसर्ग आमर केतेटा 20टा समझते जानते उपसर्ग को आमर पूर्व प्रत्यय कहुए तो देख आगमन रे आ प्रत्यय लगी अभिन्न रे अप्रत्यय लगी उपकूल रे उपप्रत्यय लगी किंतु अस्मिता अस्मिता कौन से गोटे उपसर्ग नुह यहाँ हूँ गोटे शब्द आगमन परीक्षा पचारदेव आगमनटा किपरि तैयारी होइछि ना आ उपसर्ग गम धातु न प्रत्यय आगमन ओके अभिन्न केमती हम अ प्लस भिन धातु अन्न प्रत्यय अभिन्न उपकूल उपकूल कौन उप प्लस कूल उपकूल अर्थ कौन कूलर समीप भावुची बुझीपारे पिलाटी एपरी डैश जे जहाँ कर देख कौन रूढ़ी लगे देख एटी जिदकर हो पारि था जदि आमर वाक्य पचार ना उपयुक्त रूढ़ी लगा किंतु उपयुक्त रूढ़ी लगे कही आ जिदखोर तो आमर कौन सी रूढ़ी नुह एटी रूढ़ी कौटा अच्छी देख नछोड़ बंधा अच्छी नछोड़ बंधा मैंने कौन एक जितिया ओके तापर देख आज दरबती समय कई डैश ना चारिटाक रूढ़ीर अर्थ कहि जदि जानी ना खाता लिखि रखिए ओके आज दरबती समय कई कौन ऋण कर घी खाइबे ना यार अर्थ कौन देख ऋण कर घी खाइबे ना कला कुना बुलेवा माने कौन सब चलू करदेवा गोड़ टाणीबा माने कौन विपद पकेबा कंबल बाल बाछिबा असंभव काम संभव हवा ऋण कर घी खाइबे ना माने कौन कई दरकाठू अधिक खर्च करेंगे ना लिखि रखिए दरकाठू अधिक सांबल खर्च करवा ऋण कर घी खाइबा माने दरकाठ माने आवश्यकता ठारू अधिक पैसा खर्च करवा ओके तापर देला आमर विशेष क्वेश्चन आछे गोपबंधु चौधरी को ओडिशार गांधी कहुए यहाँ कौ प्रकार विशेष्य विशेष्य आमर केते प्रकार समस्ते जानते 5 प्रकार नाम बा संज्ञावाचक जातिवाचक गुणवाचक क्रियावाचक आ वस्तुवाचक देख ये देला गांधीजी प्रथम देख क्या गांधीजी सह तुलना कराई गोपबंधु चौधरी को गांधीजी सह तुलना कराई तेणु एठी जो गांधीजी रहा यहाँ कौवाचक विशेष्य हम जातिवाचक विशेष्य हम तेणु गोपबंधु चौधरी को गांधी सहित तुलना कराई गोपबंधु चौधरी गांधीजी नुहति केवल तुलना कर जातिवाचक विशेष किंतु पचार था गोपबंधु चौधरी को कहुए यहाँ होता आमर नामवाचक विशेष्य संज्ञावाचक विशेष्य भावुची बुझीपारे
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେଟା? 11ଟା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 39ଟା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ ଠାରୁ ଆମର କେଉଁଟା ଯାଏ? ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ମାତ୍ରା ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଅ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ମାତ୍ରା ନାହିଁ। ଦେଖ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଧ୍ୱନି କ'ଣ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କେମିତି ନା, ଦେଖ, କରେ ଆମେ ଆକାର ଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ହର୍ଷେଇକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କହିବା, କ ଫଳା ମାନେ କ ତଳେ କ ରହିବ, ପ ଫଳା ମାନେ ପ ତଳେ ପ ରହିବ। ଓକେ। ତାପରେ ତାଜମହଲ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରେମ ଏଠି କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ। କାରଣ ଦେଖ, ପ୍ରେମ ଏଠି କୌଣସି ନାମ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଜାତି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅଲଣା କଥା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା କହିଥାଉ। ତାପରେ ଥିଲା ଅବତରଣ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ତିଆରି ହେଇଛି? କେମିତି? ଦେଖ, ହବ ଅବ ପ୍ଲସ୍ ତୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ। ଅବ ଉପସର୍ଗ, ତୃ ଧାତୁ, ଅନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯଦି କହିବା ଅବ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା ନିଶ୍ଚୟ, ଘୃଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ସମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅବତରଣ ଅର୍ଥ କହିବା ଓହ୍ଲେଇବା ବା ପହଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହସୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି। ମୁଁ ହସୁଛି। ଦେଖ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ହସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ବଚନ? ଏକବଚନ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା? ବଚନ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କାଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ହସୁଛି, କେତେବେଳେ ହସୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ପୁରୁଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବଚନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ସମସ୍ତ। ଆସ୍ତିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନାସ୍ତିକ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ? ନା ଗବେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଦେଖ, ଏଠି ଆମର ସନ୍ଧିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଫଲୋ ହେଉଛି। କ'ଣ ନା, ଓ ବା ଔ ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ଅ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଅବ୍ ହୁଏ, ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। ଏଇ ଅବ୍ ଆଉ ଆବ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି। ଓକେ। ଗୋ ଯୁକ୍ତ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର, ଗବେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖ, ଏଠି ରହିଲା ଗୋ, ଓକାର ରହିଲା। ଓକା ପରେ ଆମର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି? ଇ କାର ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇ ବା ହର୍ଷେଇ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନା ଅବ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆବ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, କେତେକ ଜାଗାରେ ସନ୍ଧି ଫଲୋ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ରୁଲ୍। ଯେମିତିକି ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ, ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଗବେକ୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଲ୍ ଫଲୋ ହେଲାନି। କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ନା ଗବାକ୍ଷ। କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ କାମ କରେନି। କେତେକ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୁଲ୍ ଫଲୋ ହୋଇନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ କ'ଣ ହେବ? ଗବେକ୍ଷ ହେବନି, ଗବାକ୍ଷ ହେବ। ଓକେ। ତାପରେ ବିଶେଷଣ ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 8 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ତାପରେ ପୂରଣବାଚକ। ଏହିପରି ଯିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଯିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ଯିଏ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଛି ପରିମାଣବାଚକ, ଯିଏ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ଗୁଣବାଚକ। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଉପସର୍ଗ, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଉପସର୍ଗ କହିଛି? ଉପସର୍ଗକୁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଉପସର୍ଗ 20ଟା। ଯଦି ଆପଣ 20ଟା ଯାକ ଉପସର୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି, ଅପରା, ଅପ୍, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ଏହିପରି। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ନିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ୱାସର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଦେଖ ହେଲା, ଶିଶୁଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ ହସିପାରେ। ଆମର କ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ଥାଏ। ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ନଥାଏ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁଟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କେଉଁଟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ ବା କାହାକୁ ଲଗାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ, ଯଦି କର୍ତ୍ତା ତରଫରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ତେବେ ସେଇଟା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ ସେଇଟା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା ଏଠି କିଏ? ଶିଶୁ। ଆମେ କର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କ'ଣ ହସିପାରେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି କ'ଣ? ନା ହସ। ତେଣୁ ହସ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଏଇଟା ହେବ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆକାଶ, ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବ୍ୟୋମ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଗ, ଖଗ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀର, ହୁତାସନ ହେଉଛି ନିଆଁର, ଶିକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂରର। ତାପରେ ଆଖିର କେଉଁଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ? ଦେଖ ଇକ୍ଷଣ, ଅକ୍ଷି, ନେତ୍ର ଇଏ ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପିତୁଳାଟା ଯେଉଁ ଆମର ଆଖିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ପିତୁଳା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା? ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ଦେଖ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଫୁଲକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ସୁଗନ୍ଧିତ। ତେଣୁ ଆମର ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ ଏଠି ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ମୁଖ ଉଚ୍ଚାରିତ ସାର୍ଥକ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ସମାରୋହ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେବ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ, ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ନୁହଁ? ଦେଖ ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଅଧିକାର ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମରାଠୀକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କେବେ ମିଳିଥିଲା? ନା 2014ରେ। ସଂସ୍କୃତକୁ 2004ରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଲା ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ ସନ୍ଧିଟି ଭୁଲ? ଦେଖ ଏଇଟା ହେବ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଏଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଋଷି, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ହିମାଳୟ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ଏଠି ଭୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ନିହି ଯୁକ୍ତ ଗତ, ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ନିର୍ଗତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ବିସର୍ଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାପରେ ଦେଲା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? ଦେଖ ଦନୁଜ, ରକ୍ଷ, ଦୈତ୍ୟ ଏସବୁ ରାକ୍ଷସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷି ହେଉଛି ଆମର ଆଖିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର 25ଟା PIQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାବୁଛି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଜରୁର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ ଓ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।